خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں سے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں۔ تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے مضبوط ایمان، اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے اپنے دوسرے باب کی 14ویں آیت سے 26ویں آیت تک ایمان کو عمل کے ساتھ پیش کرنے کو اپنا مین مضمون بنایا ہے۔ پچھلے لیسن میں یعنی 14 سے 17 آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ مقدس یعقوب کس طرح سے ایمان بالعمل پر زور دیتے ہیں اور عمل کو ہماری نجات کا ثبوت گردانتے ہیں۔ اب 18ویں اور 19ویں آیت میں مقدس یعقوب نے ایک موازنہ یا مناظرہ پیش کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو ایماندار ہے اور دوسرا ہے جو ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے۔ ناظرین، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ناظرین، یہاں یہ خیال کیا جاتا ہے، جو کہ غالباً ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ شاید مقدس یعقوب کے ذہن میں مقدس پالوس جو ایمان پر زور دے رہا ہے اور اعمال کو ایمان سے خارج کر رہا ہے، شاید مقدس یعقوب مقدس پالوس رسول کے ساتھ یہ مناظرہ کر رہا ہے، لیکن ایک خیال ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ بھی ہو، مقدس یعقوب نے اعمال کو اپنا ثبوت بنایا ہے نجات کا، اور مقدس پالوس رسول نے ایمان کو اعمال سے نجات سے علیحدہ کیا ہے کہ اعمال سے نجات نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے، اور مقدس یعقوب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہماری نجات کا ثبوت ہیں۔ آئیے دیکھیں 18ویں آیت میں، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں۔ تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاتا ہوں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ مقدس یعقوب جو ہیں وہ اعمال پر اس لیے زور دے رہے ہیں کہ بہت سارے مسیحی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ بس اب یسوع نام ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن مقدس یعقوب رسول کہہ رہے ہیں، بھئی آپ کا طرز زندگی تو مسیحی نہیں ہے نا۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو ہمارے طرز زندگی سے ہمارا ایمان ظاہر ہونا چاہیے۔ مقدس یعقوب کا یہ زور ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ 19 آیت میں یہاں ایک مناظرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ اب مقدس یعقوب نے بائبل مقدس کے حوالہ جات لیے ہیں۔ پہلا جو انہوں نے حوالہ لیا ہے وہ لیا ہے استثنا 6 باب کی 4 آیت میں سے، جس کو شمع کہتے ہیں۔ اور شمع کیا ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ خدا کی وحدانیت جو ہے وہ بائبل مقدس کا مین اور بڑا مضمون رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 8 باب کی 6 آیت میں اور غلطیوں کا خط 3 باب کی 20ویں آیت میں اور افسیوں کا خط 4 باب کی 6 آیت میں دیکھیں تو خدا کی وحدانیت کو بھی یہاں بڑا مضمون بنا لیا گیا ہے۔ یعنی یہاں مقدس یعقوب کہہ رہے ہیں کہ خدا کی وحدانیت پر عمل کرنا بڑی اچھی بات ہے، اور یہاں کہا ہے کہ اچھا ہے۔
अच्छा से मुराद ये है कि खुदा की वहदानियत को कोई चैलेंज कर नहीं सकता। और मुकद्दस याकूब ने यहाँ थियोलॉजी पेश की है कि अगर कोई ये कहे कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मसीही हमेशा एक खुदा को मानते हैं, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। सो खुदा की वहदानियत जो है मुकद्दस याकूब ने इसका हवाला दिया है। लेकिन इसके बाद मुकद्दस याकूब अपनी बहस को जारी रखते हैं और लिखते हैं, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। नाज़रीन, अगर एक ईमानदार ये ईमान रखता है कि मैं खुदा को मानता हूं, खुदा एक है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुकद्दस याकूब रसूल ये कहते हैं, ऐसा ईमान तो शयातीन भी रखते हैं। और अगर आपने हवाला जात देखने हैं, मरकज़ पहले बाब की 24वीं आयत में, मकाशवा 12वें बाब की 12वीं आयत में, वहाँ शयातीन भी खुदा को मानते हैं और थरथराते हैं। सो यहाँ एक दिलचस्प मनाजरा पैदा हो गया है, यानी एक तरफ तो ईमानदार खड़ा है और एक तरफ इबलीस खड़ा है। और ईमानदार कहता है खुदा एक है, इबलीस भी कहता है खुदा एक है। तो मुकद्दस याकूब कहते हैं, आप दोनों में से कौन सच्चा है? दोनों कहते हैं कि खुदा एक है। अब यहाँ फर्क क्यों दिखाया गया है और कैसे दिखाया गया है? मुकद्दस याकूब ने कहा है कि ईमानदार जब खुदावंद को एक मानता है, खुदा को एक मानता है, तो इसका मतलब यह है कि वो अमाल के साथ साबित करता है कि खुदा एक ही है और उसका ईमान खुदा पर है। दूसरी तरफ इबलीस है, वो कहता है खुदा एक है और डरता और थरथराता है, लेकिन इबलीस खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करता। सो इबलीस के ईमान के साथ अमाल नहीं है, ईमानदार के ईमान के साथ अमाल है। लिहाजा मुकद्दस याकूब कहते हैं कि ईमानदार अपने ईमान में फ़र्क ऐसे ही ज़ाहिर कर सकता है कि वो ईमान के साथ अमल करता है, इसलिए वो ईमानदार है। वरना इबलीस के और ईमानदार के ईमान में मुकद्दस याकूब कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है। नाज़रीन, दूसरे बाब की 14वीं से 17वीं आयत तक हमने देखा कि बाअमल ईमान ही मसीही ईमान है। फिर 18वीं 19 आयत में देखा कि अगर ईमान के साथ अमल नहीं है तो शयातीन के ईमान में और ईमानदार के ईमान में कोई फ़र्क नहीं है। शायद हम ये तसव्वुर करते हों कि हम हर इतवार चर्च में जाते हैं या हम कलीसिया में बड़ी पोजीशन रखते हैं, हम कलीसियाई कामों में दिलचस्पी लेते हैं, हम चंदा देते हैं, अपनी दायकी देते हैं या जो भी कलीसियाई काम हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। तो नाज़रीन, अगर हमारे ईमान के साथ हमारा तर्ज़ ज़िंदगी मसीही नहीं है तो मुकद्दस याकूब ये कहते हैं कि हमारे ईमान में और इबलीस के ईमान में कोई फ़र्क नहीं है। मुकद्दस याकूब का जहन ये है कि हम इबलीस के ईमान को झूठा करार दें क्योंकि वो अमल नहीं करता, और ईमानदार के ईमान को फ़रोग़ दें ताकि हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी से अपने मजबूत और मसीही ईमान का इजहार और प्रचार कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मुकद्दस याकूब रोज़ बरोज़ हमारे ईमान को चैलेंज करता है और हमें बाअमल मसीही होने की दावत देता है कि हमारा ईमान महज ईमान ही ना हो बल्कि शयातीन से मुख्तलिफ हो और आला दर्जे का हो, कि हम अपने ईमान के साथ अमाल से साबित करें कि हम मसीही हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हमें माफ़ फरमा और आइंदा हमें अपने अमाल के साथ अपने ईमान का सबूत देने की तौफीक अता फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन।